سب سے پہلے آپ کو بتائیں شہر قائد میں موسم شدید گرم ہونے لگا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ گرمی اور حبس میں شہریوں نے سکون کے لیے درختوں کے سائے تلے ڈیرے ڈال لیے۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ شہر قائد میں گرمی نے شدت اختیار کر لی۔ حبس کی کیفیت نے شہریوں کو نڈھال کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ پارہ 41 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ آج شہر میں گرمی کی شدت 42 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ ہوا میں نمی کے زائد تناسب کے باعث شہر میں حبس کی کیفیت رہی۔ شدید گرمی سے بچنے کے لیے شہریوں نے درختوں کی چھاؤں اور پارکوں کا رخ کیا۔ کہا کہ شہر میں درختوں کی بہت کمی ہے۔ موسم کی شدت کم کرنے کے لیے شجرکاری کی ضرورت ہے۔ پیپل، نیم اور برگد کے درخت ماحول کو بہتر بناتے ہیں۔ اصل چیز گرمیوں میں درختوں کی چھاؤں میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے اور نیم کے درخت لگانے چاہیے کیونکہ ادھر درختوں کی کمی ہے۔ ان کو نیم کے درخت لگانے چاہیے اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں بالکل ٹھنڈک ہے۔ جگہ جہاں درخت نہیں بہت ٹھنڈک اچھی پودے ہم نے خود میں پودے لگائے ہیں اور ایک ملازم بھی یہاں کے ہم لوگ گورنمنٹ کے چھوٹے تو ہم جس طرح بچوں کو پالتے ہیں اسی طرح ہم نے ان پودوں کو پال کے جوان کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری گرمی سے بچاؤ کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں اور باہر نکلتے وقت پانی ساتھ رکھنا نہ بھولیں۔ کیمرامین عمران کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ اور پاکستان سپر لیگ فائنل سے پہلے تقریب شاندار آتش بازی ہوگی۔ گلوکار عاطف اسلم، علی عصمت، عارف لوہار آواز کا جادو جگائیں گے۔ آئمہ بیگ، ساوری سسٹرز کی بھی پرفارمنس ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ محسن نقوی نے میگا ایونٹ کے لیے شاندار انتظامات یقینی بنانے کا حکم دیا۔ فائنل میں پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین میں مقابلہ ہوگا۔ سینئر وزیر شجل انعام ایمن کہتے ہیں کہ بیاچی ریڈ لائن منصوبہ کراچی کی شہرک ہے۔ سینئر وزیر شجل انعام ایمن نے کہا کہ ریڈ لائن بیاچی صرف ایک منصوبہ نہیں بلکہ کراچی کے مستقبل کی شہرک ہے جو شہر کے ٹرانسپورٹ نظام میں انقلابی تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میگا پروجیکٹس کی تکمیل کے دوران عوام کو عارضی تکلیف کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ شجل انعام ایمن نے کہا کہ منصوبے کی رفتار اور معیار دونوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ریڈ لائن بیاٹی سندھ حکومت کا ایک اور اہم عوامی منصوبہ ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ الیکٹرک نہ صرف کراچی بلکہ بلوچستان کے بھی کچھ حصوں کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ اور کراچی واٹر کارپوریشن سستی بجلی کی پیداوار اور فراہمی کے حوالے سے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ الیکٹرک بائکس اور گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشنز کے قیام کے لیے زمین فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی الیکٹرک کے سی ای او سید طہا سے ملاقات ہوئی۔ میئر کراچی نے الیکٹرک کے وفد کو بلدیہ عظمیٰ ہیڈ آفس میں خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں بجلی کی ترسیل اور سولر پارک کے قیام کے حوالے سے باہمی امور پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر حارث شمیل اور الیکٹرک کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ وفاقی وزارت ترقی و منصوبہ بندی نے عوام سے ایندھن کی بچت یقینی بنانے کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل کی ہے۔ وزارت کی جانب سے سوشل میڈیا پیغام میں کہا گیا ہے کہ ہر غیر ضروری سفر قومی معیشت پر اضافی بوجھ ڈالتا ہے۔ مختصر ڈرائیوز میں کمی سے مجموعی طور پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ وزارت کے مطابق صرف ضرورت کے تحت سفر کرنا ایندھن کی بچت میں مددگار ثابت ہوگا، جس سے درآمدی دباؤ میں کمی اور وسائل کا بہتر استعمال ممکن بنایا جا سکے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایندھن کی طلب میں توازن مہنگائی کو قابو میں رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وزارت ترقی و منصوبہ بندی نے زور دیا کہ بچایا گیا ہر 1 کلومیٹر ایک مضبوط پاکستان کی طرف قدم ہے۔ عوام ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، سمجھداری سے سفر کو ترجیح دیں۔ عازمین حج کے لیے بڑی خبر، سعودی عرب نے عمر کی نئی حد نافذ کر دی۔ 15 سال عمر کی پابندی واپس لے لی، جس کے بعد 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو حج کی اجازت بحال کر دی گئی۔ 15 سال سے کم عمر عازمین پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ پی اے اے کے مطابق سابقہ پالیسی بحال کرتے ہوئے 12 سال یا زائد عمر کے تمام عازمین حج اہل قرار پائے ہیں۔ 15 سال کی پابندی کے تحت مسترد ہونے والے ویزوں کو دوبارہ پروسیس کیا جائے گا۔ کاروباری حوالے سے خبر شامل کریں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اپریل کے آخری کاروباری ہفتے کے دوران منفی رجحان غالب رہا۔ 100 انڈیکس میں مجموعی طور پر 7677 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔
इंडेक्स 1,62,994 की सतह पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट को मंदी ने जकड़ लिया, सरमायाकारों का एतमाद कमजोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में मनफी रुझान देखने में आया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 7,677 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड की गई। हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 4.50% कमी से 1,62,994 पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान इंडेक्स 10,915 पॉइंट्स के बैंड में ट्रेड हुआ। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,71,306 और कम तरीन सतह 1,60,391 रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में तातुल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ने सरमायाकारों को मोहतात रखा। क्योंकि मेन मसला हमारा क्या है, ऑयल की प्राइसेस हमें इफ़ेक्ट करती हैं। दुनिया भर में प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस हैं ऑयल और गैस का, तो वो एक इशू है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो इकोनॉमी में हमारे कोई इश्यूज़ नहीं है, हमारी इकोनॉमी प्रॉपर चल रही है, IMF से आपको लोन भी मिल रहा है, सब चीज़ें बेहतर चल रही हैं। सिर्फ यही एक कंसर्न है, जहाँ ये वॉर का अगर सीज़ फायर और एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाएगा तो आप देखेंगे मार्केट अपने वापस ऊपर के नंबर्स। स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में 143 अरब रुपए मालियत के 3.19 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 854 अरब रुपए कम होकर 18,022 अरब रुपए हो गई। अशरफ खान, सिटी 21। सोने की कीमत में मामूली कमी, जबकि चांदी की कीमत में इजाफा हुआ है। आलमी मार्केट में सोना $2 सस्ता होकर $4,614 फी औंस पर आ गया, जिसका मुकामी मार्केट में असर पड़ा है। मुकामी सराफा मार्केट में सोने की कीमतों में कमी देखने में आई। 1 तोला सोना 200 रुपये सस्ता होकर 4,83,762 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 172 रुपये कमी के बाद 4,14,747 रुपये पर आ गया। चांदी 193 रुपये महंगी होकर 8,014 रुपये फी तोले पर पहुँच गई। सेहत के शोबे को तरक्की देना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। शहर के मुकामी होटल में 16वीं सालाना मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सेक्रेटरी सेहत सिंध ताहिर सांगी कहते हैं कि सेहत की मेयारी और जदीद सहूलियात देने वाले इदारों के साथ ताउन कर रहे हैं। साबिक वज़ीर सेहत सिंध साद खालिद न्याज कहते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर्स को ज़दोकोब करने का अमल रोकने की ज़रूरत है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शहर कायद के मकामी होटल में मेडिकल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें डॉक्टरों और तिबी माहिरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इखलाक, सोशल मीडिया और AI के मुस्बत इस्तेमाल पर जोर दिया। सेक्रेटरी सेहत सिंध ताहिर हसन सांगी का कहना था कि हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह सेहत के शोबे की तरक्की और इस पर जिद्दत लाना है। मिनिस्टर मैडम अज़रा फजल पेचुओ एंड द चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, उनकी हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल स्पेशल प्रायोरिटाइज बजटिंग है, और इसका जो मुँह बोलता सबूत है वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट मुख्तलिफ इदारों को, जिसमें काफ़ी इदारे हैं पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के बुनियाद पर, तकरीबन 150 अरब रुपए की सालाना ग्रांट। साबिक वज़ीर सेहत सिंध साद खालिद न्याज ने अपने खिताब में कहा कि अस्पतालों में लेडी डॉक्टर्स को भी ज़दोकोब किया जाता है, जो सही नहीं है। मुल्क से जाने वालों को चाहिए वापस आकर खिदमत करें। बैरून मुल्क बैठकर मुल्क पर तनकीद करना सही नहीं। जो बाहर रहने वाले हैं उनको मैं तनकीद उन पर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने बाहर हमारी तरफ बहुत ही कम पैसों में, आज भी डाउट की फीस 2,800 है। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो मैंने 1,000 रुपये बढ़ाने की बात की थी, उन्होंने कहा सर मुसीबत हो जाएगी। तो अब मुझे ये बताइए कि जब पढ़ाई हुकूमत पाकिस्तान आपको और पाकिस्तान करा रहा है, तो क्या ये हक नहीं है पाकिस्तान का कि आप यहाँ आएँ? कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि डॉक्टरों के लिए कानून को पढ़ना और समझना ज़रूरी है। ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए जिसमें सेहत और कानून पर बात की जाए। जो आज का इंफॉर्मेटिव सेशन था वो हमारे डॉक्टर्स के लिए, बल्कि सोसाइटी में जो हमारे लीगल एडवोकेट है और जनरल जो सोशल मीडिया के बंदे हैं, उनको पूरा अवेयरनेस देना ये ड्यूटी बनती है। उनकी प्रॉपर वे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जिस तरह आज का ये सेशन हुआ था, माशाल्लाह इनको थैंक्स कि इन्होंने बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन कलेक्ट किया है। कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीन का कहना था कि डॉक्टर अपने पेशे में इस्लामी शार को शामिल करके न सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत को यकीनी बना सकते हैं, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ
वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही वो ममालिक हैं जहां पोलियो केसेस अब भी मौजूद हैं। शहर में आइंदा इंसदाद पोलियो बूस्टर डोज मुहिम के सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिससे मेयर कराची और दीगर ने खिताब किया। मेयर कराची ने कहा कि इस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे जब तक एक भी बच्चा माजूरी के खतरे से दो चार है। मेयर कराची ने अवाम से अपील की कि वो अपनी कम्युनिटीज़ में पोलियो बूस्टर मुहिम के हवाले से आगाही फैलाएं।